हेलो हाय नमस्कार। आज एक नुआ कहानी सहित स्टोरी विथ प्रताप को आपण मानकु स्वागत। प्रेम रंगरे रंगीन करी भल पाइबा सूतारे तैयारी करथिली रुमालटीए, खास तुमरी पाई, खास तुमरी पाई। हेले किए जानिथिला से रुमाल दिने साथी हेबो मो चिरदिन निज आखि लुह पोछिबा पाई। किए कहे प्रेम भल पाइबार थाए, किए कहे त्यागरे। प्रेम काहा पाई केमिति धोखा खाइथिबा मनुष्यटी हुए तो प्रेम को प्रतारणर ना देई पारे। बिगड़ी जाइथिबा प्रेम को बोहिबाकू बाध्य होउतबा मनुष्यटी याकू निर्यातना कहि पारे। तेबे आसंतु दर्शक बंधु देखिबा प्रेम को नहीं आजिर ए कहानी। राति सारा चित्रा आखि को निद नाही। केतेबेले कांथ घंटा को तो केतेबेले कांथरे टंगा जाइथिबा फोटो सब को देखि देखि राति पाइगला। बेड्रे पड़ी रही खाली एपट सेपट हेउची। घरे जानिले कौन कहबे। से तो ता निजको बुझाई नेउची आउ जीवन को सहज कर नेछि। जीवन को जेतिकी सहज मन करिवो बंचिबा पाई सेतिकी सरल हे जिवो। ए कथा को से स्थिर करि नेछि। हेले केमिति बुझाइबो से अनुप को। ता प्रेम को से प्रत्याख्यान कला परे भी से बारंबार ता मुहरु हाँ शुणिया पाई अपेक्षा करि रहिछि। कौन कही केमिति बुझाइबो ताकू, ता पाखरे भाषा नाही। अनुप तांको घर पाख रूम रे रुहे। केते जण पिला मिसी मेस करि रुहंती। किए स्टूडेंट तो किए जॉब करे, आउ किए जॉब पाई प्रिपरेशन करे। अनुप मध्य सेई मेस रे रही बैंक पिओर प्रस्तुति करुतला। से कॉलेज गला बेले प्रायतः देखे अनुप ताकू कथा को आखिरे चाहूची जेमिति किछि कहिबो। इंग्लिश ऑनर्स रखी बीए पास करबा परे अध्यापिका हेबा लक्ष्य नहीं चित्रा पीजी रे एडमिशन कला। एमिति कॉलेज जीवा आसिबारे अनुप सहित तार देखा हुए। दिने दिने रास्तारू ऑटो रिजर्व करी दुहे फेरंती। हेले केही काहा सहित कथाबार्ता करती नहीं। परिचित हेबा परे दुहींकर सीमित कथा। ताकू लागे अनुप भी जेमिति बेसी कथा कहबाकू भल पाती नहीं। एमिति बारंबार जीवा आसिबा भितरे दुहींक मध्यरे बंधुतार क्षीयटीए जोड़ी हो जाइथिला। हेले आज अनुप बंधुतार दुई पाद आगे जाइथिला। भद्र और नम्रतार सह कहिथिले, तुमे मो जीवन साथी हेबा पई पसंद करिवो कि? पचारू पचारू चित्रार जेमिति देह हाथ थरी जाइथिला। से चुपचाप ऑटोरू ओह्लाई आसथिला। 2 दिन पर्यंत कॉलेज गला नहीं। घरे पचारे उत्तर देला देह भल लगुनि। जो दिन कॉलेज बाहरला अनुप जमी ताकू चाही रहिथिला। चित्रा मो प्रश्नर उत्तर किछि देलन तो? तुम नीरवता को मु कौन बुझिबी? चित्रा स्पष्ट भाव में मना करदेला, ना यह संभव नुहे। अनुप आश्चर्य होई कहला, हेले काहेकि चित्रा, मु बेकार होई रहिबिनी। ए वर्ष निहाती भाव में बैंक पीओ क्वालिफाई कर जिबी। तुमको कथा देउछि तापरे तुमे राजी हेबो तो? चित्रा अनुप मुह को चाही पार नथला। शीघ्र शीघ्र पाद आग को बढ़ाई सेठारु चलीगला। पछर किंतु ताकू एतिकी शुभिछि, हौ जॉइन करी सारिबा परे तुम घर को प्रस्ताव नहीं जीवी। अनुपर कथा सबू ता कानरे बाजी बाहरी पड़ुथला। ना केबे भी संभव नुहे। घरे एमिति ता पाई समस्तक मन खराब। आगो को केही न देखेले भी से समस्तक मन पढ़ी पारे। घरे ता विषय चर्चा हेले बापा स्पष्ट कर दियंती, ता पाई केही चिंता करनी, से भल पढ़ुछि, ता कैरियर से निजे गढ़िबो, ता भविष्यत केवल तार, निष्पत्ति भी तार। अनुप जो दिन चाकरी पाइला ऑफिस ऑर्डर आनी ताकू देखाइला। खुशी रे चित्रा ताकू अभिनंदन जणाइला। अनुप ताकू निज हाथ में मिठा खुआईदेला। चित्रा आखिरू लुह झरी पड़ला। एते स्नेह एते प्रेमर मु योग्य नुहे अनुप। हेले काहेकि चित्रा, तुमको जीवन साथी भाव में पाइले मु निजको भाग्यवान मन करी। चित्रा आखिरू खाली लुहर धार। ना अनुप संभव नुहे कही द्रुत बेगरे सेठारु चलीगला। कौन करिबो कौन नहीं भाभी भाभी चित्रार मुंड कौन हो जाउथला। ना मु किछि दिन पाई आउ बाहर को जीविनी। ताठारु दूरे रहिले से आपे आपे भूली जिवे। कहार जीवन बर्बाद करिया पाई मोर कौनसी अधिकार नहीं। से केमिति कहिबो केमिति बुझाइबो अनुप को। चित्रा सहित देखा न हबारु अनुप व्यस्त होई पड़िला। सकाळ पाइले से जीव चाकरी जॉइनिंग पाई। आउ से जगह सहित तार कौनसी संपर्क रहिबो नहीं। जीवा पूर्व चित्रा सहित देखाबाटा अनुप पाई अत्यंत जरूरी थिला। चित्रार मत नहीं सारिबा परे ही से घर लोकन को प्रस्ताव पाई पठाइबो। जदि तार इच्छा नहीं ताहले जबरदस्ती करबाटा ठीक हेबनी। भाभी चित्रा मो भाग्य रे नहीं, यह चिंता करी अनुप चित्रा घरे पहुँचला। कहीं देखा पूर्व चित्रार नजर प्रथमे अनुप पर पड़ला। घर भितर अनुप को देखी चित्रा गोटा झाड़े बुड़ी साराणी। काले प्रस्ताव नहीं आसीथिबो आ ए सब जानिले घर लोक प्रतिक्रिया कौन हेबो से सहजरे बुझी पारुथिला। चित्रा शीघ्र शीघ्र ताको बाहर को नहीं प्रश्न कला, कौन हैला, काहेकि आसछ?
ଅନୁପ କହିଲା, ଦେଖ ଚିତ୍ରା, ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତୁମର ହ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ଆଉ ଯଦି ନା, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ତା'ର କାରଣଟା ମଧ୍ୟ କହିବ। ଚିତ୍ରାର ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସି ଯାଉଛି। ଆଖିରେ ଲୁହ, ଦେହ ସାରା ଝାଳ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, କେମିତି ବୁଝେଇବି ତମକୁ? ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ବି କହିପାରିବିନି। ଅନୁପ ପଚାରିଲା, ହେଲେ କାହିଁକି ଚିତ୍ରା? ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ ପାଖରେ ଏତେ ଅଯୋଗ୍ୟ? ନା ନା ଅନୁପ, ତୁମେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ। କହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଦେଲା ଚିତ୍ରା। ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତୁମ ପାଇଁ ନୁହେଁ କି କୌଣସି ପୁରୁଷ ପାଇଁ ନୁହଁ। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଚର ହେଇନି। ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଫୁଟି ପାରିନି, ସେମିତି କଢ଼ଟିଏ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ବହୁତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, କିଛି ସୁଫଳ ହେଲାନି। ବହୁତ ଚେକଅପ୍ ପରେ ନିରାଶ ହେବାରୁ ଘର ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ରହିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ତଳମୁହାଁ ହୋଇ ଚିତ୍ରା କହିଗଲା। କିଛି ସମୟର ନୀରବତା ପରେ ଚିତ୍ରା ଅନୁପ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ଅନୁପ ଥିଲା ସହଜ ସରଳ, ଯେମିତି କିଛି ହୋଇନାହିଁ ଏସବୁ କଥା ତାକୁ ଆଦୌ ପ୍ରଭାବିତ କରିନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ବିଷାଦର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ବାସ୍ ଏତିକି? ସରିଲା ତୁମ କଥା? ଏବେ ମୁଁ କହିବି, ତାପରେ ବି ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ପସନ୍ଦ। ମୋର ବଧୂ ନୁହେଁ, ବନ୍ଧୁଟିଏ ଦରକାର। ସାରା ଜୀବନ ପାଶେ ପାଶେ ରହି ଦୁଃଖ ସୁଖ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ସାଥୀଟିଏ ଦରକାର। ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୀବନ ସାରା ଏମିତି ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ମୋ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଥିରେ ତୁମର କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଛି? ତୁମର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆମେ ମିଶି ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା। ସତରେ ସେଦିନ ଚିତ୍ରା ହାରିଯାଇଥିଲା ଅନୁପର ପ୍ରେମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ପାଖରେ। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ଦେବତା ଭାବି ଲତ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଥିଲା ଅନୁପର ପାଦ ପାଖରେ। ପାଦ ଦୁଇଟି ଧରି ଖାଲି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ କ'ଣ କରୁଛ ଚିତ୍ରା? ଏମିତି କହି ଅନୁପ ତାକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରିଲା। ମୋତେ ହସିକି ବିଦାୟ ଦିଅ, କାଲି ମୋର ଜଏନିଂ ଅଛି। ତୁମର ହସ ହିଁ ମୋ ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ମଥାରେ ଧୀରେ ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଦେଇ ତାଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲା। ଏ ଭିତରେ ଚିତ୍ରା ଘରେ ସବୁ କଥା ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅନୁପର ଘର ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। କାଳେ କେତେବେଳେ ପାଟିରୁ କିଛି ବାହାରିଯିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଖୁବ୍ ସତର୍କ ଥିଲେ ଅନୁପ ଉଭୟ ପରିବାର ପାଇଁ। କାରଣ ଅନୁପ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଚିତ୍ରା ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାଇ ନଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ, ସତର୍କତା ସହିତ ଝିଅ ଦେଖା ପର୍ବ ସରିଗଲା। ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିତ୍ରାର ଜେଜେମା କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେଲେ ଅନୁପ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ। ଘରେ ବାହାଘର କଲେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କଥା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସୀମିତ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଅନୁପ। ଏଥିରେ ଉଭୟ ପରିବାର ରାଜି ଥିଲେ। ଚିତ୍ରାର ପରିବାର ରାଜି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆଉ ଅନୁପର ପରିବାର ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ। ସେ ଖୁବ୍ ସରଳ ଆଉ ଗମ୍ଭୀର, ବେଶୀ ଭିଡ଼ ଜମାଇ ଦେଖା ହେବା ପ୍ରକୃତି ତାର ଜମାରୁ ନାହିଁ। ଉଭୟ ପରିବାର ଆଉ କିଛି ବନ୍ଧୁବର୍ଗକୁ ନେଇ ବାହାଘର ସରିଗଲା। ଖୁସିରେ ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କଟିଗଲା। ଏ ଭିତରେ ଚିତ୍ରା କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପିକାର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପାଇସାରିଛି। ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ଯୋଡ଼ିଙ୍କର ବନ୍ଧୁତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଏମିତି ବାହାଘର 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଅନୁପର ବାପା ମା ଚାହୁଁଥିଲେ ନାତି ନାତୁଣୀ ସୁଖ। ଅନୁପ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ପୁଅ ବୋଉ ଚାକିରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ଘରେ ବାପା ମା ଏକୁଟିଆ। ଘରକୁ ପିଲାଟେ ଆସିଗଲେ ତା ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ ବାକି ଜୀବନ ସରିଯିବ। ଦିନେ ଶାଶୁ ଚିତ୍ରାକୁ ପାଖରେ ବସାଇ କହିଲେ, ମା ରେ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଏବେ ପିଲାପିଲି କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ତୁ ତୋର କଲେଜ ଯା, ଆମେ ତା କଥା ବୁଝିବୁ। ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଚିତ୍ରା ସବୁ ଶୁଣେ, କେବେ ହସି ଦିଏ, କେବେ ଚୁପ୍ ରୁହେ। ଶାଶୁଙ୍କଠାରୁ ବାରମ୍ବାର ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ତା ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ। କାହାର ଆଶା ଆଉ ଭାବନାରେ ଆଘାତ ଦେଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ଦୋଷୀ ଲାଗେ। ସେ କ'ଣ ବା କରିପାରିବ? ଅନୁପକୁ କୁହେ, ଅନୁପ ବୁଝାଏ, ବାପା ମା ଆମଠାରୁ ଏସବୁ ଆଶା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଏଥିରେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଏହାର ସମାଧାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଭଲ ଚିନ୍ତାଟିଏ କରିଛି, ଯାହାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁପ ଶୀଘ୍ର ଅଫିସରୁ ଆସି କହିଲେ, ମା, ଚିତ୍ରାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଚିତ୍ରା ବୁଝିପାରିଲାନି, ତା ଦେହ ଖରାପ କାହିଁ ନା ତ। ଅନୁପ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଦୁହେଁ ବାହାରିଗଲେ। ଅନୁପ ତା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅନୁପ ସବୁ କଥା ଚିତ୍ରାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ମୋ ସହକର୍ମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ପାଇଁ ଏ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ। ହେଲେ ଜଣେ ମା ତା ପିଲାକୁ ଆମକୁ କାହିଁକି ଦେବ, ତା କୋଳ ଶୂନ୍ୟ କରି? ତାର ଆଗରୁ ପୁଅଟିଏ ଅଛି। ଆମର ପିଲାଟିଏ ଦରକାର କହିବାରୁ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ସେ ମୋର କେବଳ ସହକର୍ମୀ ନୁହେଁ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଶୁଭଚିନ୍ତକ। ଚିତ୍ରା ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଯାଇଥିଲା। ଆମ ପାଇଁ ସେ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ପିଲା ଜନ୍ମ ପରେ ସେ ପିଲାକୁ ଚିତ୍ରା ହାଟରେ ଟେକିଦେବେ ବୋଲି କଥା ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ ଯାହା ହେଉ ଉଭୟ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେଖି ମା ଚେୟାରରୁ ଉଠି ଆସିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ଚିତ୍ରାର? ଡାକ୍ତର କ'ଣ କହିଲେ? ଅନୁପ ହସି ହସି କହିଲେ, ତୋ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଚିତ୍ରା ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ତୁ ଜେଜେମା। କେତେ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଅନୁପ ମିଛ କଥା ସବୁ କହିଗଲେ। ଅନୁପକୁ ସବୁ କଥାରେ ସମର୍ଥନ ଦେବା ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିବାଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଆଉ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଚିତ୍ରା। ଏସବୁ ଭାବିଦେଲେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳମାଳିଆ ହେଇଯାଉଥିଲା। କ'ଣ କରିବ? ଅନୁପର ସବୁ କଥାରେ ତାକୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ତୋଲିବା ପାଇଁ ଦୁନିଆରେ ବୋଧେ କୌଣସି ମାପଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇବା ବାହାନାରେ ଚିତ୍ରାକୁ ପୁଣି ବାହାରକୁ ନେଇଗଲେ। ଘରକୁ ଫେରି ମାଆକୁ କହିଲେ, ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରାର ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର। ଏଠି ରହିଲେ ତୁ ହଇରାଣ ହେବୁ। ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଉ, ସେଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତା ଦେଖାଶୁଣା କରିପାରିବେ। ଡେଲିଭରି ପରେ ଆସିବ। ଅନୁପର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଚିତ୍ରା ବାଧ୍ୟ ଶିଶୁଟିଏ ପରି ସମର୍ଥନ କରିଚାଲିଥାଏ। ତା ପାଇଁ ଏତେ ମିଛ, ଏତେ ବାହାନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କରିଚାଲିଥାଏ। ତାକୁ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲେ ବି ଅନୁପର ଭଲ ପାଇବା ପାଖରେ ଏସବୁ ତୁଚ୍ଛ। ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ଅନୁପ ପାଖରେ ବେଶୀ ଋଣୀ ହେଇଯାଉଛି। କେଉଁ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମରୁ ସେ ଦେବତାକୁ ପାଇଛି। ଅନୁପ ଚିତ୍ରାକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ହଠାତ୍ ଦିନ ଅନୁପର ମା ବାହାରିଲେ ବୋହୂକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଡେଲିଭରି ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ମୋତେ ବୋହୂ ପାଖକୁ ନେଇଯା। ହେଲେ ଖୁବ୍ ସନ୍ତର୍ପଣ ସହିତ ଅନୁପ କଥାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ। ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ତୋ ପିଲା ତୋ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ରହିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ସହକର୍ମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଭଲରେ ଡେଲିଭରି ହୋଇଗଲା। ଯୋଗକୁ ତାର 2ଟା ଜାଆଁଳା ଝିଅ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରାକୁ ଦେଇ ଅନ୍ୟଟି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲା। ତାର ଏହି ମହାନତା ଗୁଣ ପାଇଁ ବୋଧେ ତାର କୋଳଶୂନ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଉଭୟ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ। ଚିତ୍ରା ପିଲାକୁ କୋଳେଇ ଅନୁପ ସହିତ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୁଥିବା ଖୁସିରେ ତା ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଅନେକ ଆୟୋଜନ କରିସାରିଥିଲେ ଅନୁପଙ୍କ ମା। ତାଙ୍କର ଖୁସି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚିତ୍ରା ଗାଡ଼ିରୁ ତଳେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଅନୁପଙ୍କ ମା ଆସି ଉଭୟ ମା ଛୁଆକୁ କୋଳେଇ ନେଲେ। ଚିତ୍ରା ଆଖିରୁ ଖାଲି ନୀରବର ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରୁ ବହିଯାଉଥିଲା। ସଂସାରରେ ଏତେ ଭଲ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ତା ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ଘଟିଯାଉଛି। ସତରେ କ'ଣ ସେ ଭାଗ୍ୟବତୀ? ଏତେ ସୁଖ ଥିଲା ତା ଭାଗ୍ୟରେ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ସେ କଢ଼ିଟି ହୋଇ ରହିଗଲା? ଅନୁପ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଦେବତା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ସେଇ କଢ଼ିଟି ଦେବତାଙ୍କଠାରେ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଯେମିତି ଫୁଲ ହୋଇ ଫୁଟି ସାରିଛି। ଯଦି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ହୃଦୟପୋଷୀ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ନେଇ ଆସିବୁ।